Hello friends and well wishes of RK's Epic System English. Once again welcome to our RK's YouTube channel. Friends, in our last video we discussed communication skills part 1. I mean to say that I uploaded one video on communication skills part 1. Now let's see the continuation of the same video. Communication skills part 2 we'll see now. Part 2. So let's see the continuation here. Last time in the video, just I told you very clearly that, see, in the case of speaking Telugu language, we cater 0% of our brain capacity for language and 100% for expression. Okay, I mean the last slide also we discussed that communication is the combination of two components. Communication is the combination of two components. One component is language, other one is expression. When you try to speak the same thing in Telugu language and any concept in Telugu, if you try to speak, then for language, I mean we don't use this because the language Telugu is installed totally in our brain. So we focus on only expression. But when it comes to speaking in English language, then what happens, 50% our brain capacities get divided, 50 for language and 50 for expression. So hope you have understood here, friends. Last time also in the video very clearly we discussed, అంటే తెలుగులో మాట్లాడేటప్పుడైతే కనుక మన కెపాసిటీస్ అన్నీ కూడా లాంగ్వేజ్ మీద పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టాం. అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే భాష మీద కాకుండా భావం పైన చూస్తూ ఉంటాం. అదే ఇంగ్లీష్ అయితే కనుక 50-50 డివైడ్ అవుతుంటుంది. సో ఇదే లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం. దీనికి కంటిన్యూషన్కి ఇప్పుడు ఇవాళ ఏంటంటే కనుక ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఏం ఫ్రెండ్స్, ఒకవైపు లాంగ్వేజ్, ఇంకోవైపు ఎక్స్ప్రెషన్. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బ్యాలెన్స్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్. భాష మరియు భావము అంటే రెండింటినీ కూడా సింక్రనైజ్ చేస్తూ మనం వెళ్తూ ఉండాల్సి ఉంటుంది. కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంటే ఆలోచిస్తుంది, అరే నాన్న ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలంట, గ్రామర్, వొకాబులరీ అవి ఎందుకు, దీని బదులు నేను షార్ట్ కట్ ఉంది ఏంటి. ఐ మీన్ టు సే దాట్ our brain tries its best to escape from this. Okay, it searches for shortcuts. Okay, particularly job aspirants, how to face this communication problem during interviews. Once they attend the interview, they are expected to answer the questions in English and prove their material or the language talent there in the interview. For that, some people, they tried their best to find out any shortcut. ఈ షార్ట్ కట్ ఎదుగుతారు. అక్కడ దీనిలో భాగంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎఫ్ఏక్యూని పట్టుకుంటారు. ఇక్కడ ఎఫ్ఏక్యూ. సో యూ నో ప్రెటీ వెల్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏక్యూ. దెన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. ఐ మీన్ వాట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, దే కలెక్ట్, ఓకే, అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్స్ రిటన్ బై సమ్వన్ ఎల్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గూగుల్ ఆర్ ChatGPT అండ్ ప్రిపేర్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్స్ టు ఆల్ ద ఎఫ్ఏక్యూస్. ఎఫ్ఏక్యూ అంటే కనుక ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, అంటే ఎక్కువగా ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అవి కలెక్ట్ చేసి, లైక్ టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, వై షుడ్ వీ సెలెక్ట్ యూ, వాట్ ఆర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. అంటే దాదాపుగా ఇంటర్వ్యూస్ ఇలాంటి కామన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒక 25 క్వశ్చన్స్, అట్లీస్ట్ 20 క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. వీటికి అద్భుతమైన ఆన్సర్స్ కూడా సంపాదిస్తారు. అవన్నీ కూడా బై హార్ట్ చేసేసి హ్యాపీగా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తుంటారు. ఎఫ్ఏక్యూ అంటాం, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. ఈ ఎంఎన్సీస్లో ఒక 10 years క్రితం, 15 years క్రితం ఈ టెక్నిక్ కొంతవరకు చెల్లింది. కొంతవరకు అంటే ఇట్లాగా, ఐ మీన్ some 15-20 years ago or 15 years ago or 10 years ago, when the candidate attended the interview with by-hearted answers, it worked well for only a few persons. But later on, they could not go on well after joining in the company, because the candidates have to communicate with the clients or the colleagues or the higher officials. There, by heart answers, you may not get that. You need to prove your communication skill there. So, ఈ ప్రాబ్లంతో ఏమైందంటే ఫ్రెండ్స్, అసలు దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, ఈ పర్టికులర్ బై హార్ట్ సిస్టమ్ పక్కన పెట్టడానికి ఈ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ కూడా ఒక టెక్నిక్ ఫాలో అవుతుంది. ఏంటది? జామ్. జామ్ మీన్స్ జస్ట్ ఏ మినిట్. మీకు తెలుసు అంటే కొద్దిమంది వచ్చేవాళ్ళు ఈ ఆన్సర్స్ బట్టి వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి అనుకొని
జామ్ అనేది ఒక టెక్నిక్ తీసుకొచ్చింది, జస్ట్ ఏ మినిట్. అంటే ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా సరే ఆ 1 మినిట్ అప్పటికప్పుడే మాట్లాడి చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వన్స్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ వెల్ ఫర్ 1 మినిట్ ఆన్ ఎనీ గివెన్ టాపిక్, దెన్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ బై హార్టెడ్, ఇట్స్ యువర్ ఓన్, సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ అన్నట్లేకంతా కూడా. సో జామ్ జస్ట్ ఏ మినిట్. అఫ్ కోర్స్ జామ్ కండక్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఒకటే కాదు, ఇంకా కొన్ని వేరే రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇస్ క్లియర్? దెర్ ఆర్ స్టిల్ సమ్ మోర్ రీజన్స్ టు కండక్ట్ దిస్ జామ్, బట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. ఏమది? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ద క్యాండిడేట్స్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఆర్ బై హార్టెడ్ వన్. టు ఫైండ్ అవుట్ దాట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ కంపెనీస్ దే టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ జామ్, జస్ట్ ఏ మినిట్. ఇక్కడ దొరికిపోయేవాళ్ళు. అందుకని ఫ్రెండ్స్, తప్పనిసరిగా మనం ఈ లాంగ్వేజ్, ఎక్స్ప్రెషన్ రెండింటిని డెవలప్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తేనే లాంగ్ రన్లో ఎక్కువగా కెరియర్లో నిలవగలుగుతారు. క్లియర్? రైట్. ఈ ప్రాసెస్లో మనం టైప్స్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఎక్కువగా ఈ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అని చూస్తే కనుక, ఇన్ మై ఒపీనియన్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ దీస్ త్రీ. ఐ హ్యావ్ కమ్ టు నో అబౌట్ దీస్ త్రీ పీపుల్. ఈ ముగ్గురిని ఎక్కువ చూస్తుంటాం. ఫస్ట్, నెంబర్ 1, we call them erroneous speakers. Erroneous speakers means if you speak in English, almost in every line you find an error. అంటే దాదాపు ప్రతి సెంటెన్స్లోకి ఎర్రర్ వస్తూనే ఉంటుంది, పద్దాకా తప్పులు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. ద సెకండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్ ఎర్రర్ ఫ్రీ స్పీకర్స్. ఎర్రర్ ఫ్రీ అంటే అందులో ఎర్రర్స్ ఏమి ఉండవు, చక్కగా బాగుంటుంది. బట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంప్రెసివ్ ఆర్ ఇంపెకబుల్ స్పీకర్స్. ఇంప్రెసివ్ ఆర్ ఇంపెకబుల్ అంటే ఇంకొంచెం అద్భుతంగా, ఓకే, అంటే తప్పులు లేకుండా దాంతోపాటు ఇంకా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది చాలా అందంగా, ఓకే, అందరూ మెచ్చుకునే విధంగా, ఆస్వాదించే విధంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంతా కూడా. క్లియర్? సో ఐ నో వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. యూ సే దాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెలింగ్ దాట్ వై డోంట్ యూ గివ్ us some ఎగ్జాంపుల్స్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చు కదా అడుగుతున్నారు అంతా కూడా. సో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఫైన్. ద ఫస్ట్, లుక్ ఎట్ దట్ erroneous speakers. Here I am going to give you two statements in Telugu. Clear? I am going to present here two statements in English. Then you are expected to translate them into English. So, each and two statements ni kuda, friends, try to translate them into English so that you come to know whether you are an erroneous speaker or not. So, మీరు ఎందులో ఉంటారో తెలుస్తుంది. ఒకసారి ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. సాధారణంగా మా ఇన్స్టిట్యూట్లో మేము కండక్ట్ చేసే బ్యాచెస్లో వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఇటువంటి ఒక 1 or 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ట్రై చేయమని చెప్తుంటాం అనమాట. అక్కడ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్. యూ నో ప్రెటీ వెల్, ఐ బిలాంగ్ టు దిస్ ఆర్కేఎస్ ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఐ హ్యావ్ బీన్ రన్నింగ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ here in Vijayawada for the last 15 years. Okay, of course I have been working as a soft skills trainer for the last 25 years. Okay, now let us look at these two statements. So you are expected to translate them into English. The English లో ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. నిన్న సాయంత్రం 4 గంటలకు వైజాగ్లోని ఆర్కే బీచ్లో సిద్ శ్రీరామ్ మధురంగా పాటలు పాడారు. ఈ మధురంగా అనే దాన్ని మెలోడియస్లీ అని పిలుస్తాం. ఇది 1 సెంటెన్స్. సెకండ్ సెంటెన్స్ హియర్ ఈస్, నేను ఈ మధ్యనే అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా అపాయింట్ అయ్యాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి సెంటెన్స్ నేను అడిగినప్పుడు ఎక్కువగా మా క్లాసెస్ స్టూడెంట్స్లో ఎలా ఉంటారంటే, ఐ మీన్ కొద్దిమంది బాగా రాస్తారు, కొద్దిమంది మిస్టేక్స్ ఉంటుంటాయి. అఫ్ కోర్స్ దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి కదా మనం ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో కానీ ఇందులో చేరుతామంతా కూడాను. ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ ఎనీబడి, బట్ ద థింగ్ ఈస్ హియర్ యూ ఫైండ్ సమ్ ఎర్రర్స్ దేర్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ. సో హౌ టు రెక్టిఫై దెమ్, హౌ టు ఓవర్కమ్, దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. బట్ ద ఫస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ హౌ అట్లీస్ట్ సమ్ పీపుల్ హౌ డు దే అటెంప్ట్ దిస్. ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఇది ఎలా రాస్తారంటే కొద్దిమంది ఇలా రాస్తారు. Yesterday at 4 p.m. in Vizag, at RK Beach, Sid Sriram sang songs
మెలోడియస్లీ అని రాస్తారు. ఓకే, ఎస్టర్డే at 4 PM వైజాగ్ at ఆర్కే బీచ్ సిద్ శ్రీరామ్ సాంగ్ సాంగ్స్ మెలోడియస్లీ అని రాస్తుంటారు ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకొద్దిమంది ఇంకా చాలా చాలా వెరైటీస్ రాస్తుంటారు. ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే అసలు దీని సీక్వెన్స్ ఎలా రాయాల్సి ఉంటుంది, ఒక సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు సీక్వెన్స్ ఎలా రాయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. క్లియర్? ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు సెంటెన్స్లో ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడండి, తెలుగులో వచ్చి మీకు ఒక సెంటెన్స్ రాసే సీక్వెన్స్, దాన్ని మనం వర్డ్ ఆర్డర్ అని పిలుస్తుంటాం. వర్డ్ ఆర్డర్. ఈ వర్డ్ ఆర్డర్ అనేది ప్రతి భాషకి తనదైన శైలిలో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంతా కూడా తెలుగులో ఒకలా ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ ఒకలా ఉంటుంది, మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు be fluent in English or if you want to be confident in English, we should know first the order, the word order of the sentence. అది సెంటెన్స్ వర్డ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉందో ముందు కొంచెం తెలియాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, జనరల్గా వర్డ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక, ఓకే మీకు ఈ 2 words మీనింగ్స్ తెలుసు కదండి. ఒకటి, రాత్రిపూట మనం తీసుకునే భోజనం ఉంది కదా, నైట్ టైం తీసుకునే భోజనం, దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు చెప్పండి? మళ్ళీ చెప్పనా? నైట్ టైం మనం తీసుకునే భోజనాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? డిన్నర్. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. నైట్ టైం మనం తీసుకునే దాన్ని డిన్నర్ అని కొంతమంది చెప్తున్నారు. ఓకే, సప్పర్ అండి. హలో, సూపర్ కదన్నా, సప్పర్ 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 అని కొంతమంది చెప్తున్నారు, సప్పర్. సో నిజానికి రాత్రిపూట తీసుకునే భోజనం మనం సప్పర్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. డిన్నర్ అంటే కనుక ఏదైనా స్పెషల్, ఏదైనా ఈవెంట్, ఫంక్షన్స్ వాటికి వెళ్తుంటాం కదా, సెలబ్రేషన్స్, అక్కడ తీసుకునేది డిన్నర్ అవుతుంటుంది. సప్పర్లో వచ్చి మనకు ఐటమ్స్ చూడండి కొంచెం లిమిటెడ్గా ఉంటాయి కదా. సప్పర్ ఏం తీసుకుంటాం? రైస్, 1 curry, 1 pickle ఆర్ కర్డ్, అంటే ఒక 3.5 అంటే ఒక 3 లోపు తీసుకుంటాం. రాత్రిపూట కదా కొంచెం తక్కువ ఉండాలబ్బా కదా, కొంచెం తక్కువ. డిన్నర్ అంటే ఐటమ్స్ అలా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ సెంటెన్స్ అనే వర్డ్ ఆర్డర్ని కూడా మనం ఫస్ట్ సప్పర్ తీసుకుందాం, తర్వాత డిన్నర్కి ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఓకే, సప్పర్. సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఇంగ్లీష్లో సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఒక సాంప్రదాయం. ముందు సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వర్బ్ తీసుకోవాలి. వర్బ్ అంటే అది ఏ పని చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ. ఆ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్, దీనికి మరొకసారి ఇంకో పేరు ఉంటుంది, కాంప్లిమెంట్. ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఓకే, సబ్జెక్ట్ అంటే కనుక మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ యాక్షన్ని చేసినవాడు ఎవరు, ఆ చేసినవాడిని సబ్జెక్ట్ అంటాం అక్కడ. ఆ చేసే పని వర్బ్ అవుతుంది, వర్బ్. దీని రిసీవర్ ఆబ్జెక్ట్. సో షార్ట్కట్లో ఇప్పుడు సప్పర్ అంటే ఏం చెప్పండి? సప్పర్ అంటే సరదాగా మన భాషలో చెప్పారంటే S+V+O/C. S+V+O/C, సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎవరు చూడండి. ఈ పర్టికులర్ దానిలో ఆ పాటలు పాడిన వ్యక్తి ఎవరంటే సిద్ శ్రీరామ్. సో సిద్ శ్రీరామ్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ తెలుగులో ఫ్రెండ్స్ 99% వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా సెంటెన్స్ చివర ఉంటుంది. చివర ఇప్పుడు చూడండి, నిన్న సాయంత్రం 4 గంటలకు వైజాగ్లోని ఆర్కే బీచ్లో సిద్ శ్రీరామ్ పాటలు పాడారు, మధురంగా పాటలు పాడారు చివర ఉంది. ఇది తీసుకొచ్చి మనకు వర్బ్లో మన ఇంగ్లీష్లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, దేర్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ వర్బ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ద సేమ్ వర్బ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అంటే ఎక్కువగా సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది ఎక్కువ శాతం. ఇప్పుడు పాడారు అంటే ఇది అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ, నిన్న అంటే కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి. సో సింగ్, సాంగ్, పాస్ట్ టెన్స్ సాంగ్ కదా సిద్ శ్రీరామ్. నెక్స్ట్ వర్బ్ ఏంటి? సాంగ్. ఏం పాడారు? సాంగ్స్. సిద్ శ్రీరామ్ సాంగ్ సాంగ్స్. దాట్స్ ఎనఫ్. దీంతో ఒక మినిమం సెంటెన్స్ అంటూ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ, మినిమం ఐటమ్ తినడానికి వచ్చేస్తుంది. దీనికి మనం చక్కగా సప్పర్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం, సప్పర్. ఓకే, సిద్ శ్రీరామ్ సాంగ్ సాంగ్స్. ఇది అలవాటు ఏందనుకోండి, చిన్న సెంటెన్స్ మనం ఓన్గా చేసేసుకోవచ్చు కదా. ఐ బాట్ ఏ మొబైల్, రాము మెట్ మీ. ఓకే, సో దే కేమ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, హీ ప్లేడ్ క్రికెట్, ఐ వాచ్డ్ ఏ మూవీ. ఏముంది అంతా కూడా కదా, చిన్న హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు అంతాను కదా ఫ్రెండ్స్. అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బిగినర్స్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ ఫ్రెండ్స్.
Of course, you find advanced grammar there in the future videos, but here it is the beginning. Clear? See, Sid Sriram sang songs. బాగుంది. ఇక నెక్స్ట్ డిన్నర్కి వెళ్దాం. డిన్నర్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఐటమ్స్ మరి చాలా ఉంటాయి కదా. ఇంకా 1, 2, 3 అంటే కేవలం ఈ S+V+O/C, అలాగే మనకు మినిమం రైస్, ఏదో ఒక కర్రీ, నెక్స్ట్ కర్డ్, ఇవే కాకుండా ఇంకా ఐటమ్స్ చాలా ఉంటాయి. ఆ ఐటమ్స్ మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం. ఆ ఐటమ్స్ ఏంటంటే S+V+O/C ప్లస్ నెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. మనకు జనరల్గా ఒక మసాలా పౌడర్ అంటే మన ఆంధ్రాలో కొంచెం పాపులర్గా ఉంటుంది. 3 అక్షరాలతో ఎక్కువగా ఉంటుందంట. 3 అక్షరాలు అంటే ఏంటి అన్నది? ఎంటీఆరా? ఓకే ఎంటీఆర్ బ్రాండ్. కానీ మన బ్రాండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన బ్రాండ్ ఎంపీటీ బ్రాండ్. ఐ రిపీట్, ఎంపీటీ. మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి, కంగారు పడకండి. మన బ్రాండ్ వచ్చేసి ఎంపీటీ. సో ఈ ఎంపీటీ కలిపితే సప్ప టర్న్స్ టు బి డిన్నర్. అంటే సరదాగా చెప్తున్నాను, సప్ప డిన్నర్ అవడం అంటే 3 ముక్కలతో రాసేది ఇంకొంచెం పెద్దగా రాస్తున్నాం, ఇంకా డీటెయిల్గా తీసుకుంటాం అని అర్థం అన్నట్టు, అంతే కూడా. ఓకే, రైట్. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ ఎం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మేనా, MANNER. మేనర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? పద్ధతి. ఆయన పాడారు కదా, ఎలా పాడారంటే మెలోడియస్లీగా పాడారు, మధురంగా. ఇది మేనర్ అవుతుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ పి అంటే కనుక ప్లేస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్లో మనకి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కదా, అంటే 2 ఎలా చెప్పండి? వైజాగ్లోని ఆర్కే బీచ్లో 2 ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోండి, తెలుగులో ఎప్పుడు కూడా ముందు పెద్ద టైం పెట్టాలి, తర్వాత చిన్నది. ఓకే, బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ మేక్ ఇట్ రివర్స్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కీప్ స్మాల్ టైమ్, నెక్స్ట్ బిగ్ టైమ్. ఓకే, ప్లేస్ కదా, ప్లేస్ ముందు పెద్ద ప్లేస్ పెట్టాలి, తర్వాత చిన్న ప్లేస్. ఎక్కడ? తెలుగులో. ఇంగ్లీష్ ముందు చిన్న ప్లేస్, తర్వాత పెద్దది. అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ కదా, ఫస్ట్ స్మాల్ ప్లేస్ ఉంచాలి, తర్వాత బిగ్ ప్లేస్ ఉంచాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పచ్చు, ఎట్ ఆర్కే బీచ్ ఇన్ వైజాగ్, ఇలా చెప్పాలి. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టైం. సేమ్ టైంలో కూడా ఇందాక చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. ఎలాగా? టైం. నిన్న సాయంత్రం 4 గంటలకు, నిన్న అనేది పెద్దది, సాయంత్రం 4 గంటలు చిన్నది. నిన్న పెద్దది, దానిలో ఒక భాగం సాయంత్రం 4 గంటలు. ఇంగ్లీష్ మాత్రం రివర్స్, ఫస్ట్ స్మాల్, నెక్స్ట్ బిగ్. సో స్మాల్ టైం, నెక్స్ట్ బిగ్ టైం, స్మాల్ బిగ్. అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఎట్ 4 PM, ఇది షార్ట్ కట్ రాస్తున్నాను, ఎస్టర్డే. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా సెంటెన్స్ చూస్తే ఏమవుద్ది? సిద్ శ్రీరామ్ sang songs melodiously at ఆర్కే బీచ్ ఇన్ వైజాగ్ at 4 PM yesterday. ఇది సీక్వెన్స్ అవుతుంది. ఒక మీరు మెయిల్ రాస్తున్నా, ఇంకేదైనా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నా, ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అయితే చక్కగా, అందంగా, బాగా ఉంటుంది. ఓకే, మరొకసారి చూద్దాం. ఏం చెప్పండి? S+V+O/C ప్లస్ ఎంపీటీ. ఎంపీటీ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? మేనర్, ప్లేస్, టైం. సో ప్లేస్ 2 ఉంటే కనుక ముందు స్మాల్, నెక్స్ట్ బిగ్. టైం 2 ఉంటే ముందు స్మాల్, నెక్స్ట్ బిగ్. ఓవరాల్ సెంటెన్స్ ఏంటి? సిద్ శ్రీరామ్, సబ్జెక్ట్ sang, verb songs, ఆబ్జెక్ట్ మెలోడియస్లీ, మేనర్. సి కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అనేది మరి ఫ్యూచర్ వీడియోలో టైంని బట్టి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో సిద్ శ్రీరామ్ sang songs melodiously at ఆర్కే బీచ్, స్మాల్ ప్లేస్, ఇన్ వైజాగ్, బిగ్ ప్లేస్, at 4 PM, small time. So yesterday, big. So S+V+O/C followed by MPT. This is the word order or sequence of words there in English. అలా ప్రతి భాషకి ఒక రకమైనటువంటి సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. సో ముందు ఈ బేసిక్స్ అర్థం చేసుకోగలిగితే కనుక ఈ బ్రెయిన్లో ఏమవుతుందంటే కనుక మెల్లిమెల్లిగా ఈ తెలుగు అనే లాంగ్వేజ్ పూర్తిగా ఎలా ఇన్స్టాల్ అయిందో ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఇందులో స్టోర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ మెల్లిమెల్లిగా పెరిగిందనుకోండి,
ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఆ రిమైనింగ్ టైం అనేది మనం హ్యాపీగా ఎక్స్ప్రెషన్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇస్ క్లియర్? సో దాట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అది ఇక్కడ మంచి సీక్రెట్ అవుతుంటుంది. క్లియర్? రైట్. మరొకసారి చిన్న అసైన్మెంట్ చూద్దాం. అరేంజ్ ద బిలో గివెన్ వర్డ్స్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వర్డ్ ఆర్డర్. ఇది మీకు S+V+O/C MPT అర్థమైంది కాబట్టి ఇదే స్టైల్లో నేను ఇక్కడ కొన్ని జంబ్లింగ్ వర్డ్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇక్కడ జంబ్లింగ్ వర్డ్స్. ఈ వర్డ్స్ని మీరు మీ ఇందాక చెప్పిన S+V+O/C ఫాలోడ్ బై MPTలోకి మార్చని చూద్దాం. ఏమది? ఎఫెక్టివ్లీ ఎట్ 10 AM మై స్టూడెంట్స్ ఇన్ విజయవాడ లాస్ట్ సండే ఎట్ లైలో కాలేజ్ ద సెమినార్స్ అని ఇచ్చాను. ద సెమినార్స్ presented. మళ్ళీ చెప్తాను. ఎఫెక్టివ్లీ ఎట్ 10 AM మై స్టూడెంట్స్ ఇన్ విజయవాడ లాస్ట్ సండే ఎట్ లైలో కాలేజ్ ది సెమినార్స్ ప్రెజెంటెడ్. మీరు ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, వర్బ్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ అదేంటి, ఎంపీటీ మేనర్ ఏంటి, ప్లేస్, టైం, స్మాల్ బిగ్ కనుక్కొని ఆ సీక్వెన్స్ రాయండి చూద్దాం. ఆ సీక్వెన్స్ రాయగలిగితే మీకు పైన చెప్పిన ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టు. S+V+O/C ఫాలోడ్ బై MPT అన్నట్టు. క్లియర్? సరే, నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను. ఇది ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు వీడియోని అలా పాస్లో ఉంచి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకోండి. క్లియర్? మరి ఆన్సర్ చూడండి. మై స్టూడెంట్స్ ప్రెజెంటెడ్ ది సెమినార్స్ ఎఫెక్టివ్లీ ఎట్ లైలో కాలేజ్ ఇన్ విజయవాడ ఎట్ 10 AM లాస్ట్ సండే. సో మై స్టూడెంట్స్ సబ్జెక్ట్ presented. Oh, what did they present? They presented seminars. It's a object. So my students presented the seminars. అంటే సపర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ ఎలా ప్రింట్ చేశారు? ఎఫెక్టివ్లీ. నెక్స్ట్ ప్లేస్ కదా, ఎట్ లైలో కాలేజ్. నెక్స్ట్ ఇన్ విజయవాడ ఎట్ 10 AM. నెక్స్ట్ లాస్ట్ సండే. కానీ ఇక్కడ కొంతమందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఒకవేళ నేను రాసే సెంటెన్స్లో ఎఫెక్టివ్లీ లేకపోతే ఏం చేయాలి, 2 ప్లేసెస్లో ఒక ప్లేస్ ఉంటే ఏం చేయాలి, 2 టైమ్స్లో ఒక టైం ఉంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు. కానీ చాలామందికి తెలుసు అది అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే ఆ పాయింట్ లేకపోతే వదిలేసేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాసే సెంటెన్స్లో మేనర్ లేదు, దీన్ని వదిలేసేసి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోండి. ప్లేసెస్లో స్మాల్ లేదు, వదిలేసి నెక్స్ట్ దానికి బిగ్ దానికి వెళ్ళిపోండి. ఓకే, ఉంటే అక్కడ రాద్దాం, లేదంటే లేదు. అలాగే మనకు డిన్నర్లో కూడా నేను భోజనం చేయడానికి వెళ్ళేసరికి అప్పడం అయిపోయింది. మరి నాకు అప్పడం రావాల్సిందే, నాకు కూర్చొని ఆగుతానా, అది వదిలేసి నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్ళిపోతాను. అంతే కదా. సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐటమ్ కాల్డ్ మేనర్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ బిగ్, సో లీవ్ ఇట్ అండ్ ప్రొసీడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్. ఆ నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్ళిపోవడమే కదా. ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్. సో జనరల్గా అయితే సీక్వెన్స్ ఇలా ఉంటుంది. S+V+O/C ఫాలోడ్ బై MPT మేనర్, ప్లేస్, టైం. క్లియర్? ఇది ఒకటి. అంటే ఇంగ్లీష్లో మనం పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళాలంటే కనుక ఫస్ట్ రావాల్సి ఉంటుంది. అసలు అది చూడంగానే చెప్పాల్సింది ఆ వర్డ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలి, రెండోది ఏ టెన్స్లో ఉంది చెప్పాల్సి ఉంటుంది. టెన్స్. అప్పుడు మీరు అడుగుతారు, సార్ అది ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటారు. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్, మనం అనుకున్న ప్రతి సెంటెన్స్కి కూడాను కొన్ని లైఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని లైఫ్ లైన్స్. 1 minute. ఓకే, మనం అనుకునే ప్రతి వాటికి కూడా కొన్ని లైఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, నిన్న పాడారు అంటే ఈ రెండు చూడంగానే చెప్పచ్చు, ఓహో ఇది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటుందని చెప్పచ్చు మనం. అలాగే ఈ మధ్యనే అంటే దీనికంటూ ఒక పర్టికులర్ టెన్స్ వాడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా వీటిని మనం లైఫ్ లైన్స్ అని పిలుచుకుంటాం. లైఫ్ లైన్స్ అంటే ప్రతి టెన్స్కి కూడా ఒక లైఫ్ లైన్ ఉంటుంది. అది చూడంగా చెప్పచ్చు, ఓహో ఇది ఈ టెన్స్లో ఉంది, ఎలా ఉందని చెప్పడం అంతా కూడా. క్లియర్? సరే, ఈ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం. నేను ఈ మధ్యనే అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా అపాయింట్ అయ్యాను. రైట్. ఈ సెంటెన్స్ని ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చినప్పుడు చెప్పే ఆన్సర్ రకరకాలుగా వస్తుంటుంది. అఫ్కోర్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో ఎలా రాస్తారో కొంచెం చూద్దాం. నెంబర్ 1, కొంతమంది రాస్తారు I appointed as an assistant manager
రీసెంట్లీ. ఓకే, ఇంకొంతమంది రాస్తారు. I was appointed as an assistant manager recently. ఇంకొంతమంది రాస్తారు I have appointed as an assistant manager recently. ఇప్పుడు జడ్జిమెంట్ అడిగారు సార్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అని ఇక్కడ. సో దీనిలో ఫస్ట్ వన్ రాంగ్, థర్డ్ వన్ రాంగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్, బట్ ఓ 50% వరకు మార్క్స్ ఇస్తాం ఓకే అన్నట్టు. సెంటెన్స్ అయితే ఇన్కరెక్ట్, బట్ 50% ఓకే ఇవ్వచ్చు. ఎందుకు ఇలా ఉంది ఒకసారి ఆలోచించండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను కదా, ఒక సెంటెన్స్ చూడంగానే అది ఏ టెన్స్లో ఉంది అని చెప్పేటువంటి ఇది డెఫినెట్గా రావాల్సి ఉంటుంది. అంటే ప్రతి సెంటెన్స్లో ఒక లైఫ్ లైన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ లైఫ్ లైన్ ఏంటంటే కనుక ఈ మధ్యనే అంటే కనుక ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ కాల్ ఇట్ రీసెంట్లీ. రీసెంట్లీ అనేది సాధారణంగా ఈ టెన్స్లో ఉండాలి. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. మరి ఐ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రీసెంట్లీ, ఇది కరెక్టే కదా, హ్యావ్ అపాయింటెడ్ ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోవాలి మనం, ఇది టెన్స్ కరెక్ట్ కానీ వాయిస్ రాంగ్, వాయిస్ తప్పు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. వాయిస్ అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటుంది కదా, వాయిస్ అంటే ఏంటన్నా, వాయిస్ మీన్స్ జనరల్లీ వి సే యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్. కానీ ఇది అకాడమిక్గా వచ్చేటువంటి అవగాహన వేరు, ప్రాక్టికల్గా ఉండాల్సిన అవగాహన వేరు. నేను ఎవరన్నా అడుగుతుంటాను యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటంటే కనుక ఎక్కువ మంది చెప్తుంటారు, ఇద్దరు ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడితే అది యాక్టివ్, వీళ్ళు మాట్లాడింది ఇంకొకళ్ళకి తీసుకెళ్ళి కన్వర్ట్, నాది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్. నేను అడుగుతున్న యాక్టివ్ యాజ్ ప్యాసివ్ ఏంటి. అప్పుడు ఇంకొంతమంది చెప్తారు యాక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ చేసే పని వర్బ్ ఉంటుంది, మరి ప్యాసివ్ అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇటు వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ ఇటు వెళ్తుంది అని చెప్తుంటారు ఇక్కడ. అంటే సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, అది ఆబ్జెక్ట్ ఇటు వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ ఇటు చెప్తారు. అది అకాడమిక్ పరంగా ఓకే, కానీ స్పోకెన్ పరంగా ఒక కమ్యూనికేషన్ పరంగా యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అంటే ఏంటి అనే అవగాహన ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. మీరు అనొచ్చు సార్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి ఏదైనా అవసరం అంటే కనుక మీరు ఒక కార్ నడుపుతున్నారు, ఆ కార్ నడిపేటప్పుడు ఆ కార్ నడిపేది ఇలాగ ముందుకు వెళ్ళాలా లేదంటే గేర్ మార్చి వెనక్కి రావాలా అనేది తెలియాలా తెలియకూడదా, తెలియాల్సి ఉంటుంది. ద సేమ్ కేస్ హీర్ ఆల్సో. యాక్చువల్లీ వెన్ యూ స్పీక్ సంథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ షుడ్ నో వాట్ వాయిస్ ఇట్ ఈస్. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద వాయిస్ ద మీనింగ్ విల్ బీ డిఫరెంట్. మీరు కార్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఫ్రంట్కి వెళ్ళి రివర్స్ వేసినా, రివర్స్కి వెళ్ళాల్సి రివర్స్ బదులు ఫ్రంట్ వేసినా చాలా అర్థాలు జరుగుతాయి. ఇక్కడ కూడా అలాగే జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో ముందుకు అసలు యాక్టివ్ ఏంటంటే ప్యాసివ్ అంటే చూద్దాం, వినండి ఫ్రెండ్స్. యాక్టివ్ అంటే కనుక ఇప్పుడు ఇలా నేనంటున్నాను కదా, సబ్జెక్ట్ ఇది వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ కదా. యాక్షన్ నా నుంచి ఇలా ముందుకు వెళ్తే కనుక ఇదంతా గందరగోళంగా ఉందా, అయితే పని చేద్దాం. ఇది తీసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం. ఇది సబ్జెక్ట్, ఇది వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్. యాక్షన్ ఇటువైపు నుంచి ఇలా వెళ్తూ ఉంటే కనుక ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎ ఫార్వర్డ్ ఆరో, వీ కాల్ ఇట్ యాక్టివ్ వాయిస్. అంటే సబ్జెక్ట్ నేను నా నుంచి యాక్షన్ ఇలా ముందుకు పోతూ ఉంటుంది, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాక్టివ్. కానీ ప్యాసివ్ అంటే కనుక ఫ్రెండ్స్ సబ్జెక్ట్ నేను ఇలాగే ఉంటాను, ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ ఇలా ఉంటుంది, బట్ యాక్షన్ నా మీద జరగాలి. అంటే ఇట్స్ రివర్స్ ఆరో, ఇట్స్ రివర్స్ ఆరో. నేను యాక్షన్ చేస్తే యాక్టివ్, యాక్షన్ నా మీద జరిగితే కనుక సబ్జెక్ట్ అనేది నా మీద జరిగితే ప్యాసివ్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ. ఓకే,
అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు సార్ ఇందాక వాళ్ళు చెప్పింది అదే కదా అంటే అది అకాడమిక్స్లో ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్ చేయి, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేయి, అవి చేయి ఏదో ఉంటుంది అక్కడ. అది ఓకే, తర్వాత చూద్దాం. బట్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యాక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ subject is active and action passes from this subject to object. Passive means this subject remains passive and action is done on my head. Action నా మీద జరగాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్టేట్మెంట్ చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఏం రాస్తుందో, ఐ అపాయింటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? నేను అపాయింట్ చేశాను. నేను అపాయింట్ చేశానా? లేదు, నేను అపాయింట్ చేయబడ్డాను. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ అంటే నేను ఈ మధ్య ఒకతనే అపాయింట్ చేసిన వస్తుంది అక్కడ. కాబట్టి ఇది కూడా 100% రాంగ్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ అంటే తెలుగు అర్థం వచ్చేసి నేను అపాయింట్ చేశాను అని వస్తుంది అంతా కూడా. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఐ వాజ్ అపాయింటెడ్, ఇది నేను అపాయింట్ చేయబడ్డాను. అంటే ఇందులో 50% వాయిస్ కరెక్ట్ అయింది, బట్ టెన్స్ రాంగ్ అయింది. టెన్స్ వచ్చేసరికి ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది, అందువల్ల రాంగ్. మరి దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ అంటే కనుక రెండు తీసుకోవాలి. మీరు టెన్స్ని కరెక్ట్ చేయాలి, ప్లస్ వాయిస్ని కూడా కరెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఇలా రావాలి, ఐ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రీసెంట్లీ. ఐ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రీసెంట్లీ అని అలా ఉండాల్సి ఉంటుంది అంతా కూడా. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇది ఉండాలి, ఐ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద అసిస్టెంట్ మేనేజర్, లేదు యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అంటే తప్పలేదు, యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రీసెంట్లీ. సో ఇక్కడ సెంటెన్స్ చూడంగానే అది యాక్టివ్ ప్యాసివ్ చెప్పే కెపాసిటీలో మనం ఉండాల్సి ఉంటుంది. నిజానికి అకాడమిక్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఓ సెంటెన్స్ యాక్టివ్ ఇచ్చి దాన్ని ప్యాసివ్ మార్పిస్తుంటారు. యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మార్చు. రామ కిల్ రావణ, రావణ వాస్ కిల్ బై రామ, ఇది ఓకే. కానీ సెంటెన్స్ చూడంగానే అది యాక్టివ్ ప్యాసివ్ జడ్జ్ చేసే కెపాసిటీలో ఉండాల్సి ఉంటుంది. బికాస్ వన్స్ యూ బికమ్ ప్రొఫెషనల్, nobody gives you any statement in active and asks you to convert into passive. While writing any communication, while writing any drafting, we should be able to identify whether the sentence in active or passive. We should be able to identify whether the sentence is in active or passive. నేను ఒకటి రెండు డౌట్స్ అడుగుతాను, చెప్పండి చూద్దాం. అది యాక్టివ్లో ఉందా ప్యాసివ్లో ఉందా గెస్ చేయండి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, నేను నిన్న చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను. యాక్టివ్ ప్యాసివ్? యాక్టివ్, ఇట్స్ రాంగ్. నేనేమైనా డిసప్పాయింట్ చేస్తే అది యాక్టివ్ అవుతుంది. డిసప్పాయింట్ నేనే కదా, యాక్షన్ నా మీద జరగాలి. ఐ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్ అలాట్ ఎస్టర్డే, ఐ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్. ఓకే, అలాగే ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో జరిగిందనమాట. ఇక్కడ టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఐ వాజ్ పాస్ 10th క్లాస్ డమాల్. ఐ పాస్ 10th క్లాస్, పాస్ నువ్వే కదా. ఐ వాజ్ పాస్డ్ అంటే నేను 10th క్లాస్ పాస్ చేయించబడ్డాను అంటే డబ్బులు పెట్టో లేదంటే రికమెండేషన్ వేరే అర్థం వస్తుంది అక్కడ. సరే, టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ సార్. యాక్చువల్ ఐ బార్న్ ఇన్ విజయవాడ, అవుట్. ఐ బార్న్ కాదు నాన్న, ఐ వాజ్ బార్న్, నేను జన్మ తీసుకున్నాను, నేను ఇవ్వలేదు. ఐ వాజ్ బార్న్ ఇన్ విజయవాడ అంటే ఒక యాక్టివ్ దగ్గర ప్యాసివ్ చెప్పినా, ప్యాసివ్ యాక్టివ్ చెప్పినా మీనింగ్ భయంకరంగా ఉంటుంది. అందుకని అల్టిమేట్గా ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే కనుక, కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్లో బాగుండాలంటే గ్రామర్ పార్ట్లో ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్న సెంటెన్స్ ఎగ్జాక్ట్ వాయిస్ ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్ టెన్స్ ఏంటి, ఈ రెండు గుర్తుపడగలిగితే కొంతవరకు ఓకే అన్నట్టు అంతా కూడా. ఓకే, కొంతవరకు ఓకే అన్నట్టు. దీన్ని మనం షూటింగ్ ఆర్డర్ అని పిలుస్తుంటాం. ఏమని? షూటింగ్ ఆర్డర్. షూటింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం షూట్ చేయగలగాలి. అది ఏ టెన్స్లో ఉంది, ఏ వాయిస్లో ఉంది. కనీసం ఈ రెండు కొంతవరకు బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ దేర్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్, జామ్, సెమినార్స్ అలాగా. సార్ వేరే వద్దంటే వేరే కూడా కావాలి, బట్ మినిమం ఇది రావాల్సి ఉంటుంది, మినిమం. సో ఫ్రెండ్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వన్స్ యూ ఆర్ థరో విత్ this one, then you can try for impressive speakers. Okay, you can focus on becoming impressive speakers అని ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇంప్రెసివ్ అంటే ఏంటి అంటే సాధారణంగా చెప్పే డైలాగ్స్ని ఇంకొంచెం పాలిష్డ్గా అందంగా చెప్పేది ఇంప్రెసివ్ అవుతుంది అక్కడ. సో టు రీచ్ దిస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. క్లియర్? సీ హియర్, ఐ హ్యావ్ నో మిరకిల్స్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ఇన్ఫ్లేషన్. అంటే ఈ ద్రవ్యోల్బణాన్ని, పెరుగుతున్న ధరల్ని కంట్రోల్ చేసేందుకు నా దగ్గర ఏమీ అద్భుతాలు లేవని ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఒకసారి సెలవు ఇచ్చారనమాట. ఇక్కడ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఒకసారి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. దీన్ని ఈ
న్యూస్ పేపర్స్ ఇంకొంచెం అందంగా ఇలా రాస్తాయి. ఐ హ్యావ్ నో మ్యాజిక్ వ్యాండ్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ఇన్ఫ్లేషన్. అఫ్ కోర్స్ అక్కడ మేడం తెలుగులోనో లేదంటే హిందీలోనో తమిళ్లోనో చెప్పి ఉండొచ్చు. ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు చక్కగా ఇలా ఐ హ్యావ్ నో మ్యాజిక్ వ్యాండ్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ఇన్ఫ్లేషన్. మ్యాజిక్ వ్యాండ్ అంటే మంత్రదండం, అంటే ఇట్లాగా షూ మంథర్ అని మంత్రం వేసేసి ధరలు తగ్గించేటువంటి మంత్రం నా దగ్గర లేదు అంటే అదే సెంటెన్స్ ఇంకొంచెం అందంగా బాగా చక్కగా చెప్పచ్చు. అలాగే ది డిడ్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద మీటింగ్. వాళ్ళు మీటింగ్ గురించి ఏమీ చెప్పలేదు. అలా కాకుండా నేను రాయదలుచుకుంది వాళ్ళు మీటింగ్ గురించి నోరిప్పలేదు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అని అనుకో. అప్పుడు నేను చెప్తాను కదా, సో దేవర్ టైట్ లిప్డ్ అబౌట్ ద మీటింగ్. దేవర్ టైట్ లిప్డ్ ఏం మాట్లాడలేదు. సో ఓన్లీ బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. కేవలం పుస్తకాలు చదివే నాలెడ్జ్ సరిపోదు నాన్న. దెన్ ఐ సే హియర్ mere bookish knowledge would serve no purpose. mere bookish knowledge would serve no purpose అంటే సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇలాగా ఫస్ట్ వన్ ఎరేనియస్ స్పీకర్స్, ఎర్రర్ ఫ్రీ స్పీకర్స్, ఇంప్రెసివ్ స్పీకర్స్, ఇలా మనకు స్పీకర్స్ మనకు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంటారు అక్కడ. కాబట్టి మన ముందు ఉన్నటువంటి టార్గెట్ ఏమంటే తెలుగులో వచ్చేసరికి లాంగ్వేజ్ 0, ఎక్స్ప్రెషన్ 100 అని చెప్పుకున్నాం. ఇంగ్లీష్ 50-50 డివైడ్ అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే కనుక కొంత గ్రామర్ వొకాబులరీ మీద పట్టు సాధిస్తామో ఈ పర్టికులర్ 50%ని కొంచెం 25కి మనం తగ్గించే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. క్లియర్? ఈ 50ని జస్ట్ 25కి తగ్గించితే కనుక 75 కంఫర్టబుల్గా మీరు అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ పైన ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వీటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ స్లోగా ట్రై చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొంది ఇక 3rd గేర్, 4th గేర్, 5th గేర్ వెళ్తూ ఇంకా హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు. కానీ బేసిక్గా వచ్చేసరికి ఈ ఫస్ట్ 1-2 గేర్స్ ఎలా వేయాలి, వెనకాల బ్యాక్ గేర్ ఎలా వేయాలి తెలియాల్సి ఉంటుంది. రివర్స్ గేర్ అంటే యాక్టివ్ వాయిస్ ఎలా వాడాలి, ప్యాసివ్ వాడాలి, ఏ సందర్భంలో ఏది వాడాలి తెలిస్తే కంఫర్టబుల్గా డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్? యాక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్ యాక్షన్ passes from the subject to object, whereas passive means action is done on the head of the subject. Let's know the difference between these two in implementing యువర్ స్టేట్మెంట్స్. అది తెలియాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్? ఆ తర్వాత మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్చువల్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఇప్పటికి వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువైపోయింది. ఈసారి దానిలో ఎక్స్ప్రెషన్ సంబంధించి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకొని ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి అనేది ఒక వివరణ మనం చూద్దాం. ఓకే, అలాగే మనకు చాలాసార్లు చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ దిస్ కోచింగ్. ఎలాగంటే 1 minute మనకి ఇక్కడ ఇలా ప్రొఫెషనల్ స్టూడెంట్స్ 1 minute. సో we provide coaching to different kinds of people. So professional students, they come here and develop their communication skills and of course join different MNC companies. So students, so they develop their confidence levels, particularly vocabulary and grammar. They prove well there in academics, and of course this base will help them a lot in their future course of time. Same case employees. So different employees for promotional purpose they join and of course reached apex in their career. So housewives, they do join. Of course we provide online and offline, so even online also students come and join and enrich their communication skills. Then job aspirants, I mean those who try for jobs, so they do come and develop. So like this friends, Apex Institute of English, it provides both online and offline training. For further details, if you are interested, you can call this number 900248 So friends, this is all about this particular video. With the next one, we will see what is expression and how to enrich our expression or how to develop our expression or the ability of expression. That we shall see in the next video. Till then, bye bye. Thank you.